السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدر محترم، علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعد درود و السلام نازل اللہ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع ہے نوجوانوں کی تربیت سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ اقوام عالم کی تقدیر ہمیشہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں رہی۔ دنیا کی تعمیر و تخریب میں ان کا بڑا حصہ رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوان ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، لیکن اس ستارے کی روشنی، چمک دھمک اس وقت تک اپنے عروج پر رہتی ہے جب تک یہ اپنے عہد شباب میں ہو۔ جس طریقے سے آسمان پر ستاروں کی روشنی ان کی ذاتی نہیں ہے بلکہ سورج اور چاند سے استفادے کی وجہ سے وہ روشن ہیں، اسی طریقے سے یہ نوجوان اپنے آپ کو روشن کریں گے، اپنے آپ کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو انہیں سیرت طیبہ سے استفادہ حاصل کرنا ہوگا۔ ہم جب غور کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ستارہ آج بے نور ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسباب کیا ہیں؟ تو پتہ لگتا ہے کہ سیرت طیبہ سے دوری، دین سے دوری، اور کچھ والدین کی بھی غلطی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی یہ بچے ہیں، ابھی یہ ننھا سا پودا ہے جس میں ہمیں پانی دے دے کر اس کو ابھی بڑا کرنا ہے، اپنے لیے سایہ بنانا ہے اس کو۔ بیٹا جاؤ دکان سے پان لے آنا۔ کیا ہے؟ پان کھانا، پان کھانے کے پان یہ شریعت کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ کو کھانا ہے۔ بچہ جاتا ہے پان لے کر آتا ہے، باپ کہے گا بیٹا جاؤ سگریٹ لے کر آنا، اس کے بعد ایک ماچس بھی لے کر آنا۔ اس کے بعد باپ بیٹے کے سامنے ماچس سے سگریٹ دگاتا، پینے لگتا ہے، بعض اوقات آدھی سگریٹ پھینک دیتا ہے۔ اب بچہ دیکھتا ہے کہ ابا کے منہ سے دھواں کیوں نکل رہا تھا، وہ اٹھا کر اس کو پینے لگتا ہے، اس کے منہ سے دھواں نہیں نکل رہا ہے۔ کوشش کر رہا ہے، کرتے کرتے کیا ہوا، ایک دن وہ بھی ویسے ہی کیا جیسے باپ نے کیا، دھواں نکل گیا۔ باپ ابھی گھر میں موجود ہے، دروازے پہ کسی نے دستک دی، کوئی قرض دار آیا ہوا ہے کہ چلے فلانے میاں سے پیسہ لے لیں۔ باپ نے کہا بیٹا جاؤ دیکھو کون ہے، فلانے میاں ہوں گے تو کہنا کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ پھر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آئینہ انہیں دکھائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھوٹ سے روکا ہے، جیسا کہ مولانا عمران صاحب ابھی آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے بچوں کے تعلق سے، کہ ان کے بارے ان سے سچ بولا جائے، اسی طریقے سے انہیں دین کی طرف لے کر جائے جائے۔ انہیں نبوی آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے یہ نوجوان جو سڑکوں پر، چوراہوں پر ٹہل رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ڈکشنری میں ناممکن نام کے الفاظ نہیں ہیں، جو چاہ لیے کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آج اس پروگرام کو سجایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے۔ جب میں آیا ہوا تو یہاں پر اکثریت نوجوانوں کی تھی، الحمدللہ اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ تو ان نوجوانوں کو نبوی آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے۔
اور نبوی آئینہ دکھانے کے لیے سورہ احزاب آیت نمبر 21 اٹھا لیجئے، یہ سب سے بڑا آئینہ ہے۔ اللہ رب العزت اس آئینے کے بارے میں یوں فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں، نبی تمہارے لیے سب سے بہترین آئیڈل اور نمونہ ہے، نبی تمہارے لیے سب سے بہترین آئینہ ہے۔ نبی کو دیکھو، نبی کے اخلاق دیکھو، نبی کا چلنا دیکھو، نبی کا بیٹھنا دیکھو، نبی کی عبادت دیکھو، نبی کا کھانا دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن دیکھو، نبی کی باتیں دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں دیکھو، یہ ساری چیزیں دیکھ لو، اور اس کے بعد یہ دیکھو کہ انہوں نے جوانی کس طریقے سے بتائی اور انہوں نے جوانی میں کیا کیا، تو پتہ لگے گا نبی نے اپنی پوری جوانی اللہ کی عبادت میں بتا دی۔ تو ہم نوجوانوں کو بھی چاہیے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو لگا دیں، اور اگر لگا دیں گے تو بخاری کے ایک حدیث 629 نمبر کی، اس کے ذریعے ایک بہت بڑی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو رکھے گا، اس میں ایک جوان وہ ہوگا شاب نشا فی عبادت ربی، جس نے اپنی پوری جوانی اللہ کی عبادت میں بتا دی۔ وہ جوان عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن لوگ پسینے سے پریشان ہوں گے، جس دن لوگوں کے اوپر مصیبتوں کا پریشانیوں کا انبار ہوگا، اس دن اللہ رب العزت ان جوانوں کو بلائے گا کہ آؤ ہمارے ایئر کنڈیشن میں آ جاؤ۔ میں کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نوجوانوں، تمہاری ذمہ داری ہے اس معاشرے کو سدھارنے کی، اس معاشرے کو بنانے میں، اپنے گھر کو بنانے میں، اور اسی طریقے سے آپسی تعلقات بنانے میں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نوجوانوں، خاص کر کے تمہارے کندھوں پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اس حدیث کے ذریعے کہ تمہیں برائی دیکھتے ہی اس کا روک تھام کرنا ہے، ہاتھ سے، زبان سے، اس کے بعد نہ ہو تو دل میں برا جان لینا ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم نکلے اس مشن پر تو ہم یہ کام کریں کہ کسی کی تذلیل نہ کریں، کسی کو ہم حقیر نہ جانے، کہ اگر کوئی غلطی کر دے، ہمارا بھائی اگر کوئی غلطی کر دے، ابا کے سامنے آ جائے، اپنے آپ کو بالکل پاک سمجھ لے، ارے فلانا نے ایسے کر دیا، یہ ایسے کر رہا ہے۔ کوئی گاؤں سماج کا لڑکا کچھ کر دے، اب اس کا نام لے لے کر چوراہوں پر، چائے کے ہوٹلوں میں یہ کہا جا رہا ہے فلانے میاں کا لڑکا نے ایسے کر دیا۔ نہیں، تذلیل نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو اصلاح کرنا مقصد ہے تو آپ بغیر نام لیے کہہ دیجئے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، فلانے کا نام لے کر ہمیں نہیں کہنا، بلکہ ہم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھتے ہیں، نبی اصلاح کیسے کرتے تھے۔ نوجوانوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلو، اور بخاری کے ایک حدیث اٹھاؤ 1401 نمبر کے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پیارے صحابی ازواج مطہرات کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے؟ بتایا گیا یہ معمول ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ ان کو یہ گمان ہوا کہ اللہ کے نبی اتنی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں اب کبھی شادی نہیں کروں گا، میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کوئی دن ایسا ہوگا نہیں جس دن میں روزے سے نہیں ہوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں تو رات بھر سوؤں گا نہیں، اب رات بھر عبادت کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے ہیں، ان کو بتایا گیا کہ ایسا معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، منبر نبوی پر تشریف رکھتے ہیں، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ چائے خانے میں پہنچ گیا، ارے فلانے میاں کے لڑکے نے فلانے کی لڑکی کو بھگا دیا، اس کے ساتھ ایسا کر دیا، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کیا کہا معلوم ہے؟ ما بالا قوم، لوگوں کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے میں نے ایسا سنا ہے کہ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں کبھی بغیر اسی طریقے سے رات بھر سوؤں گا نہیں۔ میں نے شادی بھی کی ہے، میں روزہ رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ نوجوانوں، اس میں ہمارے لیے درس ہے۔ نبی نے جب اتنی شادی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی مصروفیت کے باوجود شادی کی، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کہ ارے یہ شادی ہمارے ترقی میں رکاوٹ ہے، ابھی ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا تھا، نبی کی شادی ہو چکی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نبی نہیں بنائے گئے تھے جب پہلی شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب پہلی شادی ہونے کے بعد پہلی وحی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے پڑھنا شروع کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ شادی ہمارے لیے ترقی میں رکاوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، نہیں بھی رکھتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ہم کوئی مجبوری اور بہانہ نہ پیش کرے، اس وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات، ہم تمام لوگوں کو
जब इस्लाही काम में हम जब तमाम लोग आए तो बाज़ औकात ऐसा आएगा कि लोगों के मसाइल की वजह से या लोगों की टिप्पणी की वजह से, लोगों के तानों की वजह से गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा। बाज़ औकात तो गुस्सा जायज भी होगा कि फलाने ने ऐसे क्यों कह दिया, मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, ये किया, मैं किसी से मदद नहीं, मैं पूरा पैसा मैंने लगाया, ये सारी चीजों के फलाने ने ऐसा क्यों कहा। आपका करना वाजिब होगा, लेकिन फिर भी नरमी करना, लेकिन फिर भी नरमी करना। घर के अंदर भाई गलती कर दे, वाजिब है कि आप डांटे, उसके ऊपर बरसे, आप उसके ऊपर सख्ती करें, लेकिन उसके बावजूद आप नरमी करिए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हालात में भी जहां गुस्सा करना वाजिब था, सजा देनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद आपने क्या किया कि वहां पर गुस्सा नहीं किया, नरमी का मामला किया। एक हदीस आप सुन लीजिए, यह हदीस बुखारी शरीफ के है 221 नंबर की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं और उसके बाद क्या होता है, जा आराबियुन फबाला फी ताइफतिल मस्जिद, एक आराबी आता है, एक देहाती आता है, मस्जिद के एक कोने में पेशाब करने लगता है। गुस्सा जायज था कि नहीं? हमारी मस्जिद में आ जाए कोई यहाँ पेशाब करने लगे, क्या करेंगे? अरे इतना मारेंगे कि वो अधमरा हो जाएगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वहां मौजूद हैं, नबी मौजूद हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं अरे क्या कर रहे, रुको रुको रुको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाने दो, छोड़ो छोड़ो, जाने दो, जाने दो। उसके बाद वो आदमी पेशाब करता है, पेशाब करने के बाद वो उठता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी मंगाते उस पर बहा देते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी को बुलाते हैं और उसके बाद कहते हैं ये मस्जिद है, यहाँ अल्लाह की इबादत की जाती है, तमाम चीजें बताकर मामला हल हो जाता है। ताइफ का वाक़या देख लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में जा रहे हैं, लोगों को बतला रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह की इबादत करो, लेकिन वहां पर लोग ईंटें मार रहे, पत्थर मार रहे हैं। नबी को इतना मारा गया, टांगों से खून बहकर जूते में जम गए, आप बेहोश होकर गिर पड़े, फरिश्ते आते हैं, नबी हुक्म कीजिए इनको दो पहाड़ों के बीच में रखकर पीस दिया जाए, लेकिन नबी कहते नहीं नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनके आने वाली नस्ल जरूर मुसलमान होगी। ये नबी की शरीयत है, ये नबी का तरीका है, ये नबी का वतीरा है, हमें अपनाना चाहिए। गुस्सा आए उस पर कंट्रोल कर ले, उसको नरमी से हल करने की कोशिश करें। जिस चीज में नरमी होगा याद रखिएगा वो काम अच्छे से होगा। इसी तरीके से तीसरी बात का ख्याल हम नौजवानों को यह रखना है, आज हमारे नौजवान बड़े हल्ला वाले हैं, अमन अमान का ख्याल नहीं है। यहां माशरे के अंदर बीमार हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, लेकिन इन्हें शोर करने से मतलब है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ फसाद करने से मतलब है। आज हमारे नौजवान जवानी के रौ में बह जाते हैं, अरे हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। मुआशरे के अंदर अमन और अमान कायम करना यह हमारी जिम्मेदारी है नौजवानों, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुआशरे के अंदर, गांव सोसाइटी के अंदर वायलेंस ना करें, हिंसा ना करें, तशद्दुद ना पैदा करें, इसी तरीके से अमन अमाल का माहौल खराब ना करें, बल्कि हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी ये है कि हम तमाम लोग अमन अमान का माहौल पैदा करें। हम वो नौजवान ना हो जाए जिनके हाथ में बल्ला, बात में हल्ला, खाने में नल्ला, नहीं उनके जबान पर अल्लाह, यानी अल्लाह लफ्ज है ही नहीं, खेलने का वक्त आ जाए बल्ला हो जाएगा, बात करने में चौराहों पर हल्ला करेंगे, बात खाने पे आ जाए तो सिर्फ नल्ले की बात निकलेगी और किसी चीज की बातें नहीं निकलेंगी। तो मेरे भाइयों, हमें नबी के तरीका पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हुए हम तमाम लोगों को अमन का माहौल पैदा करना है। एक हदीस देख लीजिए, बुखारी की हदीस 4280 नंबर की, फतेह मक्का का मौका है। मौका कौन सा है? वो उस वक्त तमाम दुश्मनाने इस्लाम मौजूद थे, जिन्होंने हजरत हमजा का कत्ल किया, जिन्होंने नबी को सताया था, तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन क्या हुआ उस वक्त? मामला यह है, नबी कुछ नहीं कर रहे हैं, अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए हैं, वो गुजरते हैं, उनके पास से साद बिन उबादा गुजरते हैं, उनके हाथ में अंसारों का झंडा है, अंसारी कबीला का झंडा उनके हाथ में है। उसके बाद वो क्या कहते हैं अबू सुफियान को देखकर, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो मार काट का दिन है, आज तो खून बहाने का दिन है। ये सुनना था अबू सुफियान का। उसके बाद वो फौरन दौड़े दौड़े नबी के पास जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं सुना साद बिन उबादा ने क्या कहा? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि अल यौम यौमुल मलहमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कज़ब तो झूठा है, ऐसा मामला नहीं है, अल यौम यौमुल मरहमा, अल यौम यौमुल मरहमा, आज आजादी का दिन है, आज काबे की ताज़ीम का दिन है। इसके बाद क्या मामला हुआ? अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत उस्मान गनी
गनी रज़ी अल्लाह अन्हुमा वहां मौजूद थे। कहने लगे कि ऐसा मालूम हो रहा है कहीं साद बिन उबादा ये कुरैश में मार धाड़ ना करा दे। क्या हुआ? उनसे अलम छीन लिया गया और छीनने के बाद बाज़ रिवायतों के मुताबिक उनके साहबजादे को दे दिया गया, बाज़ रिवायतों के मुताबिक कि वो जुबैर बिन अव्वाम को दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर दर्स ये मिलता है कि अगर किसी नौजवान के हाथ में हुकूमत हो, ओहदा हो, मनसब हो, अगर उसके हाथ में ताकत है कि वो अगर हिंसा कर सकता है तो उससे छीन लिया जाए वो ताकत। और इसी तरीके से हम तमाम लोगों को चाहिए किसी का इंतजार न करें कि अमन अमान का माहौल, ये फला कमेटी वाले, ये शुमाली जमीयत वाले आगे बढ़े तब हम बढ़ेंगे, या फिर शेख जुनैद साहब अपनी कमेटी को लेकर आगे बढ़े तब आगे बढ़े। नहीं, बल्कि हम तमाम लोगों को खुद ही पहल करना है, खुद ही आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर अमन अमान का माहौल पैदा करना है। सुलह हुदैबिया का मौका है। हदीस नंबर बुखारी की 2732 नंबर की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलह हुदैबिया से फारिग होते हैं तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों के पास आते कहते हैं कि अपने जानवरों को ज़बह करो और इसी तरीके से अपने बाल को अपना हलक करवा लो। 3 मरतबा अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह की कसम कोई सहाबी रसूल नहीं उठ रहा है। अल्लाह के नबी उम्मे सलमा के पास जाते हैं, वहां पे जाने के बाद बतलाते हैं कि लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। उम्मे सलमा कहते हैं क्या आप चाहते हैं कि जानवर ज़बह किया जाए, हलक कराया जाए? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ। तो कहा कि ऐसा है, आप पहले निकलिए, जाइए चुपचाप, आप किसी से कुछ मत कहिए, अपने जानवर को जो ज़बह करिए, हलक करवाइए। अल्लाह के नबी निकलते हैं बगैर कुछ कहे, उसके बाद अपने जानवर को ज़बह करते हैं। उसके बाद क्या मामला करते हैं, अपने बाल को उतरवाते हैं। सहाबी रसूल देखते हैं, पीछे पीछे आते हैं, वो लोग भी करते हैं। यानी अमन और अमान के साथ इतना बड़ा हंगामा हो सकता था क्योंकि उनको तकलीफ थी, उन्हें रोक दिया गया था उम्रे से। लेकिन क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर एक बड़ा फितना होने से बचा लिया। और इसी तरीके से हम तमाम लोगों को अपने किरदार को नबवी अंदाज में ढालना है, अपने पहनावा को नबवी करना है, अपने बातचीत को नबवी करना है, अपना चलना फिरना उठना बैठना हर चीज को नबवी अंदाज में ढाल देना है, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो भी सुन्नत जिंदा हो जाए कि नबी इतने सच्चे थे, इतने अमानतदार थे। जब कोहे सफा पर खड़े होते हैं, लोगों अगर मैं कहूं एक लश्कर तुम पर हमला करना चाहता है, क्या कहोगे? कहा आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, आप अमानतदार हैं, आप तो बड़े अच्छे हैं, आपकी बात मान ली जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का दो कामयाब हो जाओगे, मैं तुम्हें जहन्नम के आग से बचाता हूं। यानी नबी की सदाकत, नबी की अमानत इतना जोर और इतना बोलबाला था उस वक्त कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का इतराफ गैरों ने किया था। तो हम तमाम लोगों को भी उसमें ढलना होगा, हम तमाम लोगों को भी इस रास्ते पर चलना होगा, हम तमाम लोगों को भी दुनिया के तमाम मसाइल से कटकर एक अल्लाह से रिश्ता जोड़ना होगा, आखिरत की तैयारी करना होगा। जवानी को दीवानी न बनाए, जवानी को अल्लाह की इबादत में बिताए और इसी तरीके से शिकवा न करे। आज हमसे जेलों को भरा जा रहा है, ये शिकवा न करे, हमारी दास्तानें छोड़ दी गई है, बल्कि तुम खुद आगे बढ़कर लोगों को बताओ हमारी दास्तान क्या है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, तुम हमारे लिए जेल के रास्ते हमवार करो। हम तो वो हैं जिसने दरियाओं में रास्ते पैदा किए थे, तुम हमें मिटाना चाहते हो। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से चिराग बुझाया ना जाएगा। आज तुम ये शिकवा मत करो, हमारे नौजवान जो जेल में हैं उनके केस लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं, हम सच्चे हैं, हमारी सच्चाई का कोई गवाही देने वाला नहीं है। तो याद रखना, हाथ फैलाओगे तो सूरज भी सियाही देगा, कौन इस दौर में सच्चों की गवाही देगा। हमारे कत्ल खुद वो करते हैं, मॉब लिंचिंग हमारे नौजवानों की जाती है, लेकिन वो हाथ में दस्ताने पहनकर बिल्कुल साफ सफाफ खड़े हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, हम कुछ नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, सीरत तैयबा की रोशनी में अपने आप को ढाल लो, अपने आप को शराबों से दूर रख लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नशा नहीं किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कभी नशा नहीं किया था। इसी तरीके से हमको भी इन तमाम चीज़ों से बचना है। आखिर में दुआ अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन, इस प्रोग्राम में जितने लोगों ने भी शिरकत की है, इलाहा आलमीन उनके हर छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इलाहा आलमीन, जिन लोगों ने इस बज़्म को सजाया है, इलाहा आलमीन उनके लिए सदका जारिया बना। इलाहा आलमीन हम तमाम लोगों को भी तौफीक दे कि इस तरीके का प्रोग्राम कराए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर हम रोशनी डालें। सिर्फ नबी नबी न करें, गलियों को न सजाएं, बल्कि अपने किरदार से कर दिखाएं कि हम वाकई इत्तिबा सुन्नत के पाबंद हैं, इत्तिबा सुन्नत के दामन को थामे हुए हैं। आखिर दुआ अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।